साधना कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप अपनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही प्रबंधन होंगे, स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट ऑल्सो वेल्थ ये लोगों के दिमाग में अब फील हो रहा है और पर्यावरण की जो रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन को नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहता। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे, बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की। भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार हमने उड़ीसा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी को, कोविड के दौरान ई-लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी को, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेर ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वीन श्री जी कला चिंतन जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी देकर ऐसे उदाहरण दिए। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन को लेकर बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको जानना होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता है। चरेती चरेती चरेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरेती की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक आने वाले को मजबूती देने मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के छात्रों को भी धन्यवाद दूंगा
जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन दूरदर्शन की प्रादेशिक भाषाओं में Abu, Kiran Junior Course, who have been specially selected to escort the reviewing officer. Behind Congress, marching towards the Senate dais, are Major Rishabh Srivastava, the Assistant Adjutant, and Subedar Major Bhakta Bahadur Khawar. The drill Subedar Major followed by 2 lancers on horseback. The lancers on the horseback are Understudy Sergeant Kamaldeep Singh and General Cadet Ishwar Singh. मन की बात प्रोग्राम వచ్చినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అభిమానులు నరేంద్ర మోడీ గారి అభిమానులకు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు గంగిడి మనోహర్ రెడ్డి గారికి కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీ మాజీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు వనపర్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, రమేష్ గౌడ్ గారికి, రవీందర్ రెడ్డి గారికి, సందీప్ రెడ్డి గారికి, యోగిరాజు గారికి, రమేష్ గారికి, అనిల్ గారికి, శ్రీశైలం గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, అందరికీ, చిన్నాజీ గారికి, పెద్దలందరికీ, వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ సోదరులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మన్ కీ ప్రోగ్రాం దాదాపు పెద్ద ఎత్తున చేద్దామనుకున్నప్పటికీ సమయం సరిపోకపోవడం వల్ల అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవడం క్షమించాలని కోరుకుంటూ రాబోయే రోజుల్లో ప్రధానమంత్రి గారి నరేంద్ర మోడీ గారి పాలన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా చూడాలి అంటే అటువంటి పరిపాలన మనము స్వీకరించాలంటే తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో రావాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ మీరు చాలా విషయాలు చూడండి, అవినీతి లేని ప్రభుత్వాలు రావాలి, అవినీతి లేని నాయకులు రావాలి అంటే కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే అటువంటి పరిపాలన మీకు ఇవ్వగలరు. ఈరోజు చూస్తున్నామన్నా నేను జిహెచ్ఎంసీలో అడుగున అసలు మీరు ఊహించారు, మీరు కట్టే ప్రతి రూపాయి ట్యాక్స్ పూర్తిగా రాజకీయ నాయకుల జేబులోకి, అధికారుల జేబులోకి, దాదాపు హైదరాబాద్ నగరంలోని సగం బడ్జెట్ వాళ్ళ కబంధ హస్తాలకు పోతున్నదంటే రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో జిహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్లో రోజుకు 100 కోట్ల రూపాయలు అవినీతి సొమ్ము చేతులు మారుతున్నాయంటే ఇది మీరు జీర్ణించుకోలేని విషయం. మేము ప్రతిరోజు కళ్ళారా చూస్తున్నాం. మొండి బలంతోని ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పోలీసులతోని ప్రశ్నిస్తున్న గొంతులన్నింటినీ అణిచివేసే కార్యక్రమాలు తప్పితే ఈ అవినీతిని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. ఎక్కడికక్కడ మనం పూర్తిగా 100% అవినీతి మాత్రం కంట్రోల్ చేయలేము, కానీ కంట్రోల్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి రాకపోవడం నిజంగా మనందరం సిగ్గుపడాలి. ఒక పక్క అవినీతి సొమ్ము దోసుకుంటూ మరో పక్క ప్రజలకు పెడుతున్నామని చూపిస్తున్న సొమ్ము కూడా ట్యాక్సులు కట్టని ఏరియాలకు అభివృద్ధి పనులు చూపిస్తూ ట్యాక్సులు కడుతున్న మనల్ని పూర్తిగా వెనుకబాటు తనానికి గురి చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని మెడలు ఉంచాలి. నిజంగా ఈరోజు మీరు మన్ కీ బాత్ చాలామంది కూడా, నేను చాలామంది అసోసియేషన్లతో మాట్లాడితే అలా అందరం మేము టీవీలలో చూస్తున్నామన్నారు. నిజంగా చాలా సంతోషం. నరేంద్ర మోడీ గారి మన్ కీ బాత్ 100వ ఎపిసోడ్ 2014 ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క మన్ కీ బాత్ ఆయన మనసులో ఉన్న మాటలు, ఈ దేశం ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలి, ఏ విధంగా పరిపాలన, దేశం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయింది, ఈ
దొంగల పరిపాలన భారతదేశం ఏ విధంగా వెనుకబడింది అనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మన భారతదేశం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఆయన మనోగతాన్ని చెప్తూ మంచి సత్పరిపాలన అందిస్తున్న ఆయన నాయకత్వంలో తెలంగాణలో కూడా అటువంటి ప్రభుత్వం రావాలి. బండి సంజయ్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు తెలంగాణ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ శరవేగంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నది. ప్రభుత్వం మెడలు ఇస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు మీరు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్లకే చూసి వేలాది మంది ఉద్యోగులు, వేలాది మంది నిరుద్యోగుల పుట్టగొట్టినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించాలని చెప్పి ఉద్యోగ సమ్మె పెడితే, నిరుద్యోగ సమ్మె పెడితే జిల్లాలో వరంగల్ జిల్లాలో వేల మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి సంజయ్ గారికి స్వాగతం పలికి బాసటగా తెలిసింది. మొన్న మహబూబ్ నగర్లో పెడితే వేలాది మంది నిరుద్యోగులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సంజయ్ గారికి మద్దతుగా, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసన తెలుపుతూ సంజయ్ గారికి మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నారు. ఈరోజు మనకు రాష్ట్ర నాయకత్వం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. ఒక పక్క కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు, ఒక పక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సంజయ్ గారు ఉన్నారు, ఒక పక్క ఈటల రాజేంద్ర గారు ఉన్నారు, ఒక పక్క ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, ఎంపీలు ఉన్నారు. అందరూ కలిసి పార్టీని ఏకైక లక్ష్యంతో అధికారం తీసుకోవాలన్న లక్ష్యంతో ఇటువంటి దొంగల ప్రభుత్వాన్ని, అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని మెడలుంచాలి, మైనార్టీలకు కొమ్ము కాస్తున్న ప్రభుత్వాలను మెడలుంచాలనే లక్ష్యంతో నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన ఇక్కడ కూడా తీసుకురావాలి. మరొకసారి కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలన, ఇటు రాష్ట్రంలో బీజేపీ పరిపాలన రావాలని చెప్పి దండయాత్ర, ప్రభుత్వంపై దండయాత్ర చేస్తున్న మన రాష్ట్ర నాయకులందరికీ ఘనంగా మనం మద్దతిస్తూ స్వాగతం పలకాలని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక్క 2 నిమిషాలు మనోడైనా లోకల్గా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో మొన్న నాయకుడు అన్నాడు, నిధులన్నీ సుధీర్ రెడ్డి గారు తెస్తున్నారంట. కార్పొరేట్ ఆయన సిటీ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లెటర్లు ఇచ్చిన తర్వాత, శాంక్షన్ అయిన తర్వాత కార్పొరేటర్లు పోజులు కొడుతూ కమిషనర్ కూర్చున్నప్పుడు ఏదో లెటర్ ఇచ్చినట్టు యాక్షన్ చేసుకుంటూ మేమే శాంక్షన్ చేసిందని చెప్పి కార్యాలయంలో చెప్తున్నారని. నేను సుధీర్ రెడ్డికి ఒకటే సవాల్ చేస్తున్నా, నువ్వు నిజంగా ఈ గడ్డలో పుట్టినవాడవైతే, నీకు చీము నెత్తులు ఉంటే నువ్వు ఈ సవాల్ స్వీకరించు. సౌండ్ స్వీకరించు. నువ్వు నిజంగా నీ పిల్లల మీద ప్రమాణం చేయి. నువ్వు పెద్ద హిందువుని, నువ్వు బొట్టు పెట్టుకుంటా, నేను కాషాయం కండువా వేసుకుంటా అంటావు కదా, నిజంగా నువ్వు మొన్న చెప్పిన మాటలకు కట్టుబడి ఉండి నీ కుటుంబం మీద, నీ పిల్లల మీద ప్రమాణం చేసి ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు నేనే చేస్తున్నా అని నీ పిల్లల మీద ప్రమాణం చేయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో మేము ఏకపక్షంగా నీకు మద్దతు ఇచ్చి నేను గెలిపిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నీకు సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు చెంపాపేట డివిజన్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటి లెటర్ పెట్టిన పాపన్న వాళ్ళు దరిద్రుడు సుధీర్ రెడ్డి. కేవలం ఎల్బీ నగర్ ప్రజల సొమ్ము దోచుకోవడానికే 2వ ఎమ్మెల్యే అయ్యింది. మనం చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నాం, ఆయన చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నాం. కానీ ఆశలన్నీ ఒమ్ము చేసి నియోజకవర్గంలో ప్రజల వనరులు దోసుకున్న దొంగ, గజ దొంగ సుధీర్ రెడ్డి. ఈ విషయంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఆ గజ దొంగను మనం ఈ నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి తరలి కొడితేనే మనకు ఆ వనరులు మిగులుతాయి, ఆ వనరులు రాబోయే పిల్లలకి మిగులుతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడ చూసినా సుధీర్ రెడ్డి కబ్జాల పర్వం అసలు ఊహించని కబ్జాలు. దాదాపు కర్మన్ఘట్ సర్వలోనే దాదాపు 2-3 వేల కోట్ల రూపాయల భూములు కబ్జా పెట్టుకుంటే నిజంగా మనం అందరం కళ్ళు చూసుకోవడం. 25,000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిన గజ దొంగ ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి. నీతులు చెప్తున్నాడు, కమల్ హాసన్ లాగా యాక్టింగ్లు చేస్తున్నాడు, కొత్త యాక్టింగ్లు, కొత్త మీరు ఎప్పుడైనా చూసినా 2000 ఈరోజు ఆంధ్ర ప్రజలు సంక్రాంతికి కొత్తగా పోతున్నారా? సంక్రాంతికి ఎప్పుడు ప్రతి పండుగ, ప్రతి సంక్రాంతికి ఆంధ్ర ప్రజలు తమ స్వస్థలాలకు పోతారు. అది ఈరోజు కాదు, హైదరాబాద్ పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం మనం. కానీ
ఇది ఎన్నికల సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన మీడియా ఆయనకు మళ్ళీ ఒకసారి ఎమ్మెల్యే సీట్ మీద కూర్చోబెట్టాలనే లక్ష్యంతో కొంతమంది పెద్దలు గజదొంగ వీళ్ళకి మద్దతుగా పోటీ పడి మరీ పోరాటం చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ రాగానే బాయ్ బాయ్ టాటా క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి మంచినీళ్ళ బాటిల్ ఇస్తున్నారు. సిగ్గు శరం లేకుండా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. సంక్రాంతికి కొత్త పోతున్నారు ఆంధ్రలోగా తెలంగాణలో కూడా పోతారు. క్షేమంగా పోతారు, లాభంగా వస్తారు. దేవుని దయ ఉంటే కానీ అక్కడక్కడ ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతుంది. ఈయన చెప్పాలి కానీ క్షేమంగా పోయి లాభాలు వస్తారా? నువ్వు ఈ సంవత్సరం అన్ని రకాలుగా ఏ విధంగా ఓటు బ్యాంకు రాబట్టాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాడు. వాటర్ బాటిల్ నేను చెప్తున్నా మీ అందరి సమక్షంలో వాటర్ బాటిల్లో వాళ్ళు సంక్రాంతి పండుగ పోయేది అందరూ సంతోషంగా వాళ్ళ ఊళ్ళకి వెళ్ళి తాగి తిని ఎంజాయ్ చేయండి. మరి ఒక బిస్కీ బాటిల్ మనం చెప్పలేము. ఎందుకు వచ్చాయి బిస్కీ బాటిల్? మునుగోడు ఎన్నికలకు దగ్గరుండి పెక్కువసి మరి తాగండి ఓటేయండి అని చెప్తే కదా. మరి సంక్రాంతి పండుగ అనకపోయేదే తాగడానికి తిండికి వాళ్ళకే మంచినీళ్ళు ఇస్తాం. ఓటేసి అప్పుడు ఎన్నికలప్పుడేమో పెక్కు వస్తారు. ఇటువంటి మూర్ఖత్వంతో కొత్త రకాలు ఎల్బీ నగర్లో ఎక్కడ శాంక్షన్ కార్పొరేటర్లు నిధులు శాంక్షన్ చేసుకొస్తారు. నిధులు శాంక్షన్ రాగానే అధికారుల దగ్గర తన ఏమేమి శాంక్షన్ అయిన లిస్టు తెప్పించుకొని రూపాయలు చెంచగాలు ఉంటారు. చెంచగాలతోనే ఒక సార్ తీసుకోకుండా అన్నా శాంక్షన్ చేయించండు. అరే మీరు శాంక్షన్ చేయకపోతే ఎట్లా మళ్ళీ నిధులు అయిపోతాయి రండి అంటే మీరు అందరూ సాల్వ చేసుకొని కర్మ సాల్వ వద్దామని చెప్పిపోతారు. అటువంటి అభివృద్ధిగా జరుగుతూ ఉన్నది. దోసుకుంటున్నా ఉన్నాడు. నిన్న నా మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు. మధుసూదన్ రెడ్డి కబ్జాలు చేస్తున్నాడు. మధుసూదన్ రెడ్డి తమ్ముడు ఊర్లో బావి కబ్జా పెట్టిండు. ఖబర్దారని చెప్తాను. నేను ఒకటే సవాల్ చేస్తున్నా, మా నాయన ప్రాపర్టీ తప్పకుండా మా చిన్న తమ్ముడు తనకు వచ్చే లీగల్గా వచ్చే ప్రాపర్టీని తను కైవసం చేసుకుంటూ కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. నేను ఒకటే ఈ విషయంలో కూడా సుధీర్ రెడ్డికి సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. సుధీర్ రెడ్డి గారు మా తమ్ముడు ఏదైతే ప్రాపర్టీ చెప్తాడో మా తమ్ముడు గురించి ఆ బావిని ఆ స్థలాన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసో లేకపోతే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చో కర్మంగేట్ గ్రామ ప్రజలకు ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ గురించి నేను ఉచితంగా ఇప్పిస్తా. కానీ నాదొక సవాల్, నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా కార్పొరేటర్గా అయినప్పుడు రెవెన్యూ డివిజన్ బోర్డు కాలనీ తిరుమల హిల్స్ పక్కన ఉన్న మలక్పేట నియోజకవర్గంలో అప్పుడు అక్బర్బాగ్ అంటారు. అక్బర్బాగ్ డివిజన్ నియోజకవర్గంలో పార్క్ స్థలాన్ని కబ్జా పెట్టుకొని నువ్వు ఇప్పుడు ఉంటున్న ఇల్లు కబ్జా పెట్టుకొని నువ్వు అందులో కొనుక్కుతా ఉన్నావు. ఆ ఇల్లు నువ్వు ఆ డివిజన్ ప్రజలకు ఆ కాలనీ ప్రజలకు కమ్యూనిటీ హాల్గా తీర్చిదిద్ది అది వాళ్ళకి ఇస్తే నేను కూడా ఇస్తాను. 16.5 ఎకరాల చేపల చెరువు కర్మన్ఘాట్, బైరాపూర్, చెంపాపేట, హస్తినాపురం, సాహెబ్ నగర్ చుట్టుపక్కల దాదాపు 100 కాలనీల ప్రజల కోసం ఆ చెరువు లేని సమయంలో ఈ ప్రాంతం అంతా ముంపుకు మునిగి వర్షానికి మునిగి తేలిన సందర్భం ఎందరూ చూసారు. ఆ 16.5 ఎకరాల చెరువు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామవాసులకు కాలనీవాసులకు ఆ చెరువు తవ్వించి నువ్వు ఈ ప్రజలకు అంకితం చేయి. మా నాయన కాబట్టి నేను కర్మన్ఘాట్ గ్రామ ప్రజలకు ఇస్తా. నువ్వు ఈ ఇది ఒక్కసారి అటు పంపన్నా. నేనేమంటున్నా, చేపల చెరువు లేదు అని అంటున్నాడు మన ఎమ్మెల్యే గారు. కొంచెం ఉన్నది ఒక
అక్కడ చెరువే లేదు అని అన్నాడు. దాని మీద మీ సమాధానం ఏంటి? మీరు 40 ఏళ్ళ ఇక్కడ వచ్చేసి 40 ఏళ్ళ వచ్చింది. అవును 40 ఏళ్ళ మనం దాంట్లోనే ప్లాట్ పక్కన ఇల్లు కట్టుకున్నాం. అప్పుడు చెరువు ఉండేది, దాన్ని కట్టపడబోతున్నాం. ఇప్పుడు అంతా పడ్డంటే చెరువు అప్పుడు తమిళ బిడ్డ పెట్టి వస్తే కాటవాసని కూడా కొంచెమే ఉందన్న. చెరువు ఉందా లేదా? కొంచెం పట్టండి ఇంతకు ముందు ఉండదా లేదా? చెరువు ఉండేది, మొత్తం చెరువే ఉంటాయి. మరి మనందరము అటువంటి చెరువు దోసుకున్న దొంగను మనం శాసనసభ్యునిగా ఎన్నుకున్నాం. పేమెంట్ బ్యాచ్ ఉన్నారు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన ఎంబడి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన గురించి పోరాటం చేసిన నాయకులు కార్యకర్తలు ఈరోజు ఆయన కూడా ఎవరు లేరు. నిజమైన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఎవరు లేరు. ఈరోజు ఉన్నది గజ దొంగ ఎంబడి చిన్న దొంగలు. వీళ్ళందరూ పేమెంట్ బ్యాచ్. ఈ పేమెంట్ బ్యాచ్ వెంబడేసుకొని మరొకసారి నేను ఎమ్మెల్యే అయితే మంత్రినైతే ఉన్న సమస్యలని తీరుస్తానంటున్నా ఈ ఎమ్మెల్యే. రేపు ఆయన పుసుకున్న మనకు తెలియక మళ్ళా మనం 1000 రూపాయలకో 2000కో ఓటేసి అమ్ముడు పోతే రేపు మీరు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఖాళీ ఫ్లాట్లు లేకపోతే మీ అన్నదమ్ములకు పంచాయతీ పెట్టి ఆ ఇల్లు కూడా గుంజుకునే ప్రయత్నంలో భాగమే ఈయన మంత్రి అయితే అని చెప్పి మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాడు. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇటువంటి శాసనసభ్యుల్ని ఒడగొట్టే ప్రయత్నం చేసి సర్పాలను వేసే భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో తీసుకురావాలని చెప్పి మరొకసారి ఈ మన్ కీ బాత్ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాము. చంపాపేట డివిజన్ కార్పొరేటర్ వంగ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, అదేవిధంగా పనిపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మన డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ రవీందర్ రెడ్డి గారు, మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, కార్యకర్త మిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి దినం ఈరోజు. ప్రపంచంలో ఏ కార్యక్రమం కూడా నిర్విరామంగా నిరాఘాటంగా 100 ఎపిసోడ్లు జరిగినటువంటిది ఏది కూడా లేదు. ఐటీ దిగ్గజం, టెక్ దిగ్గజం బిల్ క్లింటన్ ప్రశంసలు కూడా పొందినటువంటి కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్. ఈ మన్ కీ బాత్ అనేది రాజకీయాలు రాద్ధాంతాల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కార్యక్రమం కాదు. ప్రజలని ఈ ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలలో భాగస్వామ్యం చేయడం ఒక భాగం అయితే, రెండవది ఈ సమాజంలో ఎంతోమంది ఈ యొక్క అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు వెలుగులోకి తీసుకురావడం కోసం చేసేటటువంటి ప్రయత్నమే మన్ కీ బాత్. కేవలం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలే కావు, ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా సామాజికవేత్తలు, సంఘ సంస్కర్తలు తమ వంతుగా ప్రేరణ పొంది ఉత్తేజితులై అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. వాళ్ళందరినీ గుర్తించి ఒక రికగ్నిషన్ ఇచ్చి వారు మేము సైతం ఈ యొక్క దేశ అభివృద్ధిలో భాగమని కల్పించడం కోసమే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం. అక్టోబర్ 3వ తేదీన 2014లో ప్రారంభమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఒక ఔన్నత్యాన్ని కోల్పోయినటువంటి ఒక మాధ్యమం ఆల్ ఇండియా రేడియో, దాన్ని ఎంచుకొని ఆ మాధ్యమం ద్వారా ప్రజలందరినీ కూడా కనెక్ట్ చేసినటువంటి కార్యక్రమమే మన్ కీ బాత్. ఈ మన్ కీ బాత్లో ప్రధానమంత్రి గారు అనేక విషయాలు, అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు కోల్పోవడం, పర్యావరణ విషయంలో కావచ్చు, అనేక విషయాలని ప్రజలను చైతన్యం చేసి వాళ్ళను కూడా ప్రేరేపించి ఈ యొక్క దేశంలో అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేయడం కోసమే చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం మన్ కీ బాత్. మనం చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు విన్నాం, వాళ్ళ యొక్క రచనలు, వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాలను చదివి మరి ప్రేరణ పొంది, స్ఫూర్తి పొంది కార్యక్రమాలు చేపట్టినటువంటి వాళ్ళను మనం చూసినాం. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కావచ్చు, మదన్ మోహన్ మాలవీయ కావచ్చు, నానాజీ దేశ్ముఖ్ కావచ్చు, లోక్నాథ్ జయప్రకాష్ నారాయణ కావచ్చు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కావచ్చు, అలాంటి పెద్దవాళ్ళ
చరిత్రలు మనం చదివి వాళ్ళకు చూసి మనం ప్రేరణ పొంది మనం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఉంటే ఈరోజు ఈ యొక్క ఆధునిక భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ స్థానాన్ని ఈరోజు సంపాదించుకున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక షేర్ చేసుకున్న విషయంలోనే కాదు, ఒక కఠోరమైనటువంటి దీక్ష, ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పం, కఠినమైనటువంటి ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇవన్నీ గుణాలు కలిగినటువంటి నాయకుడే నరేంద్ర మోడీ గారు. ఈరోజు ఒక చర్చా కార్యక్రమం, ఇది ఇష్టాగోష్ఠి కార్యక్రమంగా మారింది. ప్రారంభంలో మన్ కీ బాత్ అంటే ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం అని అనుకునేవారు. కానీ ఈ యొక్క మన్ కీ బాత్ అనేది ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఇష్టాగోష్ఠి కార్యక్రమము, వన్ వే కాదు టూ వే ఇంటరాక్టివ్ వేలో ఉంటుంది అనేటటువంటి దీన్ని ఈరోజు మనం చూసినాం. మన్ కీ బాత్లో ఈరోజు బేటీ బచావో బేటీ పడావో, మహిళలను సంరక్షించాలి, మహిళల్ని చదివించాలి. ఈరోజు ఆడపిల్లల గురించి అరిష్టమని అనుకుంటున్నటువంటి రోజులలో మరి అలాంటి ఆడపిల్లల్ని మనం భ్రూణ హత్యలు చేయకూడదు, వాళ్ళను బతికించాలి, వాళ్ళని చదివించాలి. వాళ్ళు కూడా ఈ దేశం అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు వాళ్ళు కూడా అని చెప్పేసి ఆ రకంగా ప్రోత్సహించారు. అంకుర పరిశ్రమలు ఉద్యోగాల కోసం వేటాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మీరు వేటాడాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు జాబ్ సీకర్స్ కాదు, జాబ్ మేకర్స్, మీరు జాబులను సృష్టించేటటువంటి వ్యక్తులు అని చెప్పేసి అంకుర పరిశ్రమల కోసం ప్రోత్సహించింది కూడా ఈ యొక్క మాధ్యమం ద్వారా అని చెప్పేసి నేను చెప్పగలుగుతాను. అదేవిధంగా పర్యావరణం, చాలామంది ఈ యొక్క వేస్టేజ్ నుంచి మనం ఏ రకంగా ఉపయోగపడేటటువంటి వస్తువులను తయారు చేసి కూడా ఈ కార్యక్రమం. ఈ రకంగా మన్ కీ బాత్ అనేక అంశాలను తీసుకొని మనందరికీ ప్రేరణ ఇచ్చి మనం కూడా ధైర్యం ఇచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఈ దేశంలో మరి భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో మరి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాన్ని గురు స్థానానికి తీసుకెళ్లడం కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు 100వ కార్యక్రమంలో మనం అందరం భాగస్వామ్యపడడం మరి సంతోషం. మరి ఒక పక్కన రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి ఏం జరుగుతుందో మధుసూదన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, దళిత బంధువులు కానీ అదే రకంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో కానివ్వండి, ఏది ఇచ్చినా కూడా అందులో మీరు వాటా తీసుకుంటున్నారు. ఎమ్మెల్యే అనుచరులు 30% వరకు డిమాండ్ చేసి మీరు పొందుతున్నారు. ఒకటే మనం గుర్తించాలి, ఆవు చీరం వేస్తే దూడ కట్టిన మేలు. ఈరోజు మీరు సహజ వనరులన్నీ మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులను కొనగొడుతుంటే ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు దొరికిందంతా దోచుకొని చేస్తుంది. కాబట్టి యథా రాజా తదా ప్రజ అన్నట్టుగా, యథా ముఖ్యమంత్రి తదా ఎమ్మెల్యేలు అన్నట్టుగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగుతూ ఉన్నది. రోజు రోజుకు అవినీతి కార్యక్రమాలు అనేది మరి బయటకు వస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటన్నిటి విషయంలో ప్రజలను చైతన్యం చేసి ఈ ప్రభుత్వం ఒక దిక్కుమాలినటువంటి ప్రభుత్వము, పిల్లలకు పరీక్షలను కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేనటువంటి అసమర్థ చేతగాని ప్రభుత్వం ఏదైనా ఈ దేశంలో ఉందంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఏ దేశంలో కూడా 17 ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అయినటువంటి రాష్ట్రం లేదు ఈ దేశంలో, ఏ రాష్ట్రం కూడా. మరి 17 ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అయ్యి 2014 నుంచి ఒక్క పరీక్షను కూడా సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రతిభ కలిగినటువంటి విద్యార్థులను, నిరుద్యోగ యువకులను వెలికి తీసి వారికి సరైనటువంటి ఉద్యోగం కల్పించడంలో ఈ ప్రభుత్వం ఘోరంగా వైఫల్యమైంది. 35 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులందరూ కూడా ఈరోజు తమ భవిష్యత్తు ఏందని చెప్పి దీంతో ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం పట్ల మనం అందరం కూడా ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించి ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదిప్పి మరి కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు 3వసారి ప్రధానమంత్రి కావడం అనేది ఖాయం. ఇది ఎవరు కూడా కాదనలేదు. తిరిగి రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినట్టయితే తప్పనిసరిగా మరి ఈ రాష్ట్రంలో కూడా అభివృద్ధి జోరెదుకుంటుంది, అభివృద్ధి ఇంకా బాగా జరుగుతుందని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాము. భారత్ మాతాకి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి